আচ্ছা, তোমরা কি ব্ল্যাঙ্ক পেজটা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা ছিলাম প্রসেস অফ ডিফিউশন, রাইট? Process of diffusion. So we are talking about like two processes of diffusion. একটা হচ্ছে expansion, diffusion, and second one is relocation diffusion. So these are basically main processes of diffusion. তার মানে কিভাবে আসলে কালচারাল ট্রেড বা কালচারাল আর্টিফ্যাক্ট অথবা মেন্টিফ্যাক্ট, সোশিও ফ্যাক্ট, এই বিষয়গুলো আসলে কিভাবে actually transmitted from one society to another society or from one place to another place. So there are two processes of diffusion. One is expansion and second one is the relocation diffusion. So I'll be talking about the expansion diffusion first. So expansion diffusion actually occurs when a trend or the cultural trait is spread from its originating place to outward direction. That means সব কালচারেরই কিন্তু একটা প্লেস অফ অরিজিন থাকে, হ্যাঁ, এবং এই প্লেস অফ অরিজিন থেকে যখন এটা এক্সপ্যান্ড করবে, হ্যাঁ, টুয়ার্ড outward direction or toward another places, then we can call it a expansion diffusion. That means it will transmit from one place to another normally. So in other words, I can also say that the expansion diffusion is the spread of an idea through a population where the amount of those influenced grows continuously larger. So examples include like the GMO variety. আমরা বলতে পারি যে GMO, that is genetically modified organism. হ্যাঁ, আমরা যেটাকে বলি যে হাইব্রিড, হ্যাঁ, হাইব্রিড ভ্যারাইটি। আমরা যে আলু আমরা কিনি, বড় আলু, হ্যাঁ, এটা কাইন্ড অফ হাইব্রিড ভ্যারাইটি. So these are actually can be exemplified to expansion diffusion. তার মানে এটারও কিন্তু একটা অরিজিন আছে, হ্যাঁ, এই অরিজিন থেকে এটা যখন ট্রান্সমিট হচ্ছে তখন এটাকে আমরা বলছি expansion diffusion. So the expansion diffusion occurs when a trend is spread from its originating place to outward direction. তার মানে আমি যদি একটু তোমাদের সুবিধার জন্য যদি একটু এখানে লিখে দেই যে expansion diffusion occurs when a trend is spread from its originating place to outward direction or other places. So this one, তাহলে আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে GMO variety, genetically modified organism. তাহলে আদার এক্সাম্পল যদি আমরা আরো অন্যান্য এক্সাম্পল যদি দিতে চাই যে এক্সপ্যানশন ডিফিউশনের, তাহলে আমরা বলতে পারি যে an example of such as the cultural diffusion is the wide popularity of yoga. So if we talk about the yoga, the practice of yoga was developed like more than 5,000 years ago by the Indus Saraswati, which expanded all over the world nowadays, and it became very popular. I mean, yoga is becoming popular nowadays. So can we call it a kind of expansion diffusion?
Of course we can, because in this case the practice of yoga exists in both in the place of origin and in the place of destinations. There is one major characteristics of expansion diffusion, that is it will remain, this cultural trait will remain both in the place of origin and in the place of destination. মানে এমন জিনিসটা হবে না যে যে জায়গায় এটা অরিজিনেটেড হয়েছে সেই জায়গা থেকে টোটালি আসলে এটা ইরেজড হয়ে অন্য জায়গায় এটা শিফট করবে। হ্যাঁ, ইট উইল নট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, তার মানে এটা যেটা প্লেস অফ অরিজিন সেখানেও এটা বর্তমানে আছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও এটা আসলে ছড়ায় ছিটায় গেছে। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ এক্সপ্যানশন ডিফিউশন। So GMO variety and yoga we can call them as example. So secondly, the relocation diffusion. So relocation diffusion, what is relocation diffusion? So relocation diffusion occurs when a person migrates from their point of origin and shares their culture with a new location. So in other words, that means it occurs when a person migrates from their home and shares their culture in a new location. So in a new location, that means we can also say that the relocation diffusion occurs when people move from their point of origin to another places and bring their innovations with them. তার মানে ধরে নাও যে একটা কালচারাল ট্রেট অর দ্য ট্রেডিশন এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যখন ট্রান্সমিট হয় তখন এটাকে আমরা রিলোকেশন ডিফিউশন বলি। হ্যাঁ, সো for example, immigration from country to country or the city to city, from one city to another city, as they relocate to a new location, they bring their ideas, culture, traditions such as food, music, and many more items. তাহলে এখানে কি হচ্ছে বলো? তাহলে এখানে what are the difference between the expansion diffusion and the relocation diffusion? কারণ আগেরটাতেও এক্সপ্যানশন ডিফিউশনে আমরা দেখলাম যে এক প্লেস থেকে আরেক প্লেসে যাচ্ছে, তো রিলোকেশন ডিফিউশনে দেখছি যে এক প্লেস থেকে আরেক প্লেসে এটা ট্রান্সমিট হচ্ছে। তাহলে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স এন্ড ইন রুটটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ বলো। আমরা কি বলতে পারি এক্সপ্যানশন ডিফিউশনের পিছনে পরোক্ষভাবে একটা কারণ হচ্ছে রিলোকেশন ডিফিউশন? হতে পারে, বাট আমি এখনো ওয়ান পয়েন্ট এখনো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করি নাই। এক্সপ্যানশন ডিফিউশনে আমি একটা পয়েন্ট এখানে রেজ করেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এটা তোমার পয়েন্ট অফ অরিজিনেও থাকবে এবং it will remain in the new place or it will transmit to the new places as well. So it will remain both places, in the point of origin and in the destination. But in the relocation diffusion, the cultural element actually shifted from one place to another, while the elements totally rooted out from the place of origin and shifted to the new place or the destination. তার মানে এটা পয়েন্ট অফ অরিজিন থেকে পুরোপুরি ইরেজড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা পুরোপুরি উঠে গিয়ে আরেক জায়গায় এটা শিফট করবে। যেমন আমরা একটা গাছ, একটা গাছ আমরা এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আরেক জায়গায় লাগাই। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এটা পয়েন্ট অফ অরিজিনে কিন্তু গাছটা থাকলো না, গাছটা এখন নতুন জায়গায় গিয়ে ডেভেলপ করছে। So example may include like communism. So the origin of communism took place in Russia, as we know that.
but it is no longer existing there. So they shifted to other countries like I can say the existing communist states in the world are China. like China, Cuba, Laos, and possibly the Vietnam. These countries actually disconnected the bonding with the Russia. তার মানে রাশিয়াতে এটা অরিজিনেটেড হলেও রাশিয়াতে কিন্তু এখন এই কমিউনিজম নাই, হ্যাঁ, এখন আছে অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে। সো দিস ইজ আ পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ রিলোকেশন ডিফিউশন ওয়্যার মেনি কালচারাল ট্রেড ইজ অ্যাকচুয়ালি শিফটেড পার্মানেন্টলি ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার। তাহলে একটা বলছি যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্যান্ডেড, that is expansion diffusion, and relocation, that is relocated or the shifted. তার মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শিফট করতেছে, হ্যাঁ, it is not actually expanding, it is actually shifting from one place to another place. So these are the two concepts actually, the expansion diffusion and the relocation diffusion. So apart from these two, we have other types of diffusion as well. So you can see like contagious diffusion, that is another kind of diffusion, and this contagious diffusion will happen when a cultural trend is transmitted from person to person from an original source to numerous others, as in for instance we can say that viral video. এখন যেটা হয় যে হ্যাঁ এটা এটা আসলে কন্টাজিয়াস হতে পারে, যে একজন একটা ইয়ে করলো, হ্যাঁ, ভিডিও দিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট পাচ্ছি, হ্যাঁ, তাহলে দিস কমেন্টস আর কনসিডারিং অ্যাজ দ্য কন্টাজিয়াস ডিফিউশন, এন্ড এবং এই ভাইরাল ভিডিওটা ধরে নাও যে আসলে এটা ডিফিউজ হচ্ছে, এটা ওয়ান প্লেস থেকে আরেক প্লেসে এটা যখন ট্রান্সমিট করছে উইথ দিস কাইন্ড অফ all the comments. So these are the contagious diffusion. That means it will happen when a cultural trend is transmitted from person to person from an original source to numerous others. So popular culture encompasses mainstream ideas and practices as well, while the folk culture continues to be associated with a particular region or origin. For instance, we can say that many traditions from other region included in Bengali culture. এটাও কিন্তু a kind of example of contagious diffusion, and you can say that is the perfect example. যে Bengali culture আমরা বলছি যে we are both practicing like English culture, Indian subcontinent culture, so the culture from the Arabian world, and the culture from the Hinduism, since this is a Muslim country, Muslim dominated country, but we also practice many traditions that practice the Hindu peoples. So তাহলে কি হচ্ছে যে many traditions actually included in Bengali culture. So this is an example of the contagious diffusion. তাহলে আমরা এর উদাহরণ কি দিতে পারি, যে আমি আবার বলি যে kind of popular culture encompasses the mainstream ideas and the practices, while folk culture continues to be associated with a particular region or origin. That means when many culture or the traditions from other region included in a particular culture, then we can call it a contagious diffusion. That means, for example, we can add to this point that the Gaye Holud tradition in Bengali culture, ঠিক আছে, এটা যদিও অনেক আদি একটা ট্রেডিশন, কিন্তু এটা কিন্তু বেঙ্গলি কালচারের পার্ট হয়ে গেছে এখন। এটা কিন্তু এন্টায়ারলি আমাদের এই বাংলাদেশ সোসাইটির অরিজিন এটা না,
So it's a kind of Indian subcontinent's culture that actually infiltrated in the Bengali culture or the Bangladeshi culture. It's part of the Bangladeshi culture. Tamane, if you talk about the Muslim tradition, like since Bangladesh is a Muslim dominated country, তাহলে গায়ে হলুদ বিষয়টা কিন্তু আসলে একেবারেই যে মুসলিম সোসাইটিতে কিন্তু একেবারেই নাই, টোটালি অ্যাবসেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে ফর ইনস্ট্যান্স আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ, সৌদি আরবে কি আসলে গায়ে হলুদ হয় কিনা, তাহলে একেবারেই এক্সাক্ট যে সৌদি আরাবিয়ান পিপল, তাদের যে একেবারেই অরিজিন সৌদি আরাবিয়া, তারা কিন্তু এই গায়ে হলুদ বিষয়টা প্র্যাকটিস করে না। ঠিক আছে, and it is not actually the part of Muslim culture. তাহলে আমরা যেহেতু আমাদের এখানে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট কালচারের একটা স্ট্রং ডমিনেন্স আছে, সেহেতু আমরা এটাকে এই কন্টাজিয়াস ডিফিউশন হিসেবে আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি যে হ্যাঁ, মেনি কালচার অ্যাকচুয়ালি ইনক্লুডেড ইন দ্য বেঙ্গলি কালচার, মেনি ট্রেডিশন from other region included in a particular culture, then we can call it a contagious diffusion, such as the গায়ে হলুদ tradition. তারপরে আরো কিছু ডিফিউশন প্র্যাকটিস আসলে থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে ফর ইনস্ট্যান্স আই ক্যান সে hierarchical diffusion. Hierarchical diffusion, তাহলে এটা আবার কি জিনিস? হ্যাঁ, এটা খুব সিম্পল। Hierarchical diffusion occurred when a cultural trend is spread from one segment of society to another, and when it will follow a pattern or a system. Like for instance, like a particular type of dance. Like if I talk about like the disco or hip hop or the salsa merengue, so it is spreaded from the cities to the less populated area. So it is actually diffusing or the spreading from cities to the rural area. So first it originated in the city area and then it transmitted towards the rural areas. Or we can talk about like new fashion, which originates in the cities and then is spread into smaller towns and then villages. And so this is actually maintaining a particular hierarchy. আমরা বলতে পারি যে মেগা সিটি থেকে ধরে নাও যে বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহর থেকে উপজেলা শহর থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে, ইউনিয়ন থেকে একেবারে গ্রাম পর্যায়ে, তারপরে পাড়া পর্যায়ে আসলে এই ধরনের ফ্যাশনের যে আসলে স্প্রেড হয়, এটা কিন্তু আসলে এইরকম একটা ট্রেন্ড মেনটেন করে। দ্যাট মিনস ফ্যাশন that is spreading from the urban area to rural area. It's an example of the hierarchical diffusion. So hierarchy of places or other phenomena is always maintained in such kind of cultural change or cultural diffusion. So these are the normal cultural change, and no one is actually imposing any external influence or influencing a particular group of people to spread that particular culture. এরকম কিছু হচ্ছে না, কেউ কিন্তু এখানে জোর করছে না, এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি নর্মালি এটা স্প্রেড আউট হচ্ছে ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস। So these are the processes of diffusion that includes mainly expansion diffusion and relocation diffusion, and we can also talk about the contagious diffusion and the hierarchical diffusion. So these are the four examples. Then we will talk about another point that is social acceptance. That is another processes of the normal cultural change. So that is another big element of the normal cultural change, that is social acceptance. So what is it?
So we can say like when a new culture get total acceptance by the society, then this culture will become a part of that particular society. তার মানে কি হচ্ছে যে একটা একটা নতুন কালচার ধরে নাও যে একটা সোসাইটিতে আসলো, এবং মানুষ যদি বা সোসাইটি যদি এটাকে পুরোপুরি অ্যাকসেপ্ট করে নেয়, তাহলে এটা কিন্তু আসলে that new tradition of the culture will be a part of our society or the part of our culture. So this is called the social acceptance. তার মানে আমরা বলতে পারি যে when a new culture get total acceptance by the society, then this culture will become a part of that society. So this is social acceptance. So in this regard, it is wise to mention here that there will be no opposite group that work differently against a particular new culture or a cultural trait. That means all people in the society will accept this tradition or a kind of new culture. So for example, we can say that the Valentine's Day celebration in Bangladesh, so it became a part of the Bengali culture now, where everybody tries to celebrate this day in one way or other. But maybe the flavor of this celebration is different, but we actually do. But we do. এবং এটার একটা মানে ট্রেডিশন, মানে বাংলাদেশের ট্রেডিশনটা এমন না যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে শুধুমাত্র প্রেমিক প্রেমিকারাই করবে। ব্যাপারটা বাংলাদেশের ফ্লেভারটা কিন্তু এরকম না। দ্য ফ্লেভার অফ সেলিব্রেশন ইজ ডিফিকাল্ট, ডিফারেন্ট। অ্যাকচুয়ালি ধরে নাও যে ফাদার ডটার or the husband wife or the brother sister, so this type of like relationship also celebrates this kind of Valentine's Day in Bangladesh. তার মানে এটার ফ্লেভারটা বাংলাদেশে ডিফারেন্ট হতে পারে, কিন্তু এটা কিন্তু এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেশন এই বিষয়টা কিন্তু সত্য, যেটা এখন মানে বাঙালি সোসাইটিতে কিন্তু মোটামুটি ভালোভাবে প্রবেশ করে গেছে, এবং we are not getting any kind of opposite group that is working differently to restrict this kind of tradition. So there are two kinds of barrier. তাহলে in this regard the social acceptance এর মধ্যে কিন্তু আসলে দুই ধরনের ব্যারিয়ারও আছে that needs to be overcome to establish or to change a cultural phenomenon. So the name of these two barriers are absorbing barrier and the second one is reflecting barrier. So what is absorbing barrier? Social acceptance এর ভেতরে আবার absorbing barrierটা কি জিনিস? So absorbing barrier is a point that you reach beyond which you cannot continue. Like you will have to stop. আমাকে absorb করতে হবে বিষয়গুলো, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। So for example, if you die, that's an absorbing barrier, or we will have to absorb the fact that we cannot go further with the change. And the cultural change will happen up to that certain point only, or the certain limit only. তার মানে এই যে একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম, ভ্যালেন্টাইন্স ডে,
তাহলে ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেশন ইন ইউরোপ, হ্যাঁ, তার মানে আমরা ইফ উই কম্পেয়ার ইট উইথ দ্য ইউরোপিয়ান ট্রেডিশন অ্যান্ড বাংলাদেশি ট্রেডিশন, দেন we will say that we are practicing like this social acceptance with the absorbing barrier, because আমরা এখন যে পয়েন্টে আছি এর চেয়ে বেশি হয়তো আমরা যেতে পারবো না, যেটা ইউরোপিয়ানরা করে, হ্যাঁ, সেই পর্যন্ত আমরা আসলে যেতে পারবো না। তার মানে আমাদের এই কালচারাল ট্রেডিশন কিন্তু একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করবে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স আপ টু এ সার্টেন লিমিট, ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ দ্য অ্যাবজর্বিং ব্যারিয়ার। তার মানে এই বাকিটুকু, হ্যাঁ, যেটা আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্র্যাকটিস হচ্ছে, এই বাকিটুকুকে আমরা অ্যাবজর্ব বা বাকিটুকু ছাড়া বা মানে যেটুকু অবশিষ্ট বা যেটুকু আমরা এখন প্র্যাকটিস করছি এটুকু আমরা শুধু অ্যাবজর্ব করছি, আর বাকিটা কি হচ্ছে যে ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেক্টেড ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট অফ অরিজিন। তার মানে আমরা কিছু অংশ নিচ্ছি, হ্যাঁ, যেটা আমরা সোসাইটি, আমাদের সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করছে, এবং বাকিটা হচ্ছে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে, হ্যাঁ, যেটা আমরা আসলে নিচ্ছি না। So cultural trait will be reflected back while it contradicts with the existing culture, and up to a certain point it can influence the existing culture. ঠিক আছে? তাহলে আমরা এই যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেশনের টোটাল যে সেলিব্রেশন অ্যাটিটিউড, এই অ্যাটিটিউডের যে অংশটুকু আমরা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আসলে যে অ্যাবজর্বিং ব্যারিয়ার, এবং যেটা আসলে চলে যাচ্ছে, যেটাকে আমরা নিচ্ছি না, যেটা রিফ্লেক্টেড ব্যাক হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আসলে রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ার, হ্যাঁ, যেটা আমরা গ্রহণ করছি না। So the examples of barrier includes like different types of barrier, and we can say like the physical barrier, cultural barrier, linguistic barrier, religious, political, psychological, legal barrier, and the economic and the traditional barrier. তার মানে এই ব্যারিয়ার গুলোর কারণেই কিন্তু এই যে উপরের যে কথাগুলো আমরা আলোচনা করলাম, যে অ্যাবজর্বিং এবং রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ার, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু আসলে এই সমস্ত ফেনোমেনার কারণেই হচ্ছে, যে ফিজিক্যাল, কালচারাল, লিঙ্গুইস্টিক, রিলিজিয়াস, পলিটিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল, এটসেট্রা। So a new change of culture requires to overcome all the barriers, and then it will be accepted by the whole society. হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে হ্যাঁ, আমরা পুরো ট্রেডিশনটাকেই আসলে নিয়ে নিলাম, তখন আসলে হবে কি যে হ্যাঁ, it is actually the whole idea is captured by the society, in which all the people living in the society accepted it without any kind of এটাকে কি বলবো, যে any kind of opposite view. তাহলে এটা হচ্ছে আসলে সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স। তাহলে আমরা বলছি যে সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স হচ্ছে যে যখন সোসাইটি, দ্য হোল সোসাইটি একটা নতুন কালচারকে যখন অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে, তখন এটাকে আমরা জেনারেলি বলছি যে social acceptance, but it is actually getting few kind of barriers. One is absorbing barrier that we are absorbing in our culture, and another one is the reflecting barrier that we are not absorbing because it is actually contradicts with our current tradition and the current culture. And it is reflected back, and we are throwing it over, or we are not accepting all those cultural traits, and we are send it back to the point of origin. So these are the reflecting barrier, and all this barrier may include a few names like the physical, cultural, linguistic, religious, political, psychological, legal, economic, and the traditional barriers. হ্যাঁ, তাহলে এটাও হতে পারে যে আসলে আমরা নতুন কালচার যেটা আসছে আমাদের দেশে, সেটাকে আমরা উইদাউট এনি হেজিটেশন, all people is actually accepting that new culture without having any opposition in the society. So this is actually the whole flavor of the social acceptance.
তাহলে এরপরে আসছে, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ার, বাংলাদেশে কি এমন কোনো কালচার আছে যেটা রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ারের কারণে আসতে পারেনি বাংলাদেশে? দেখো আমি একটা উদাহরণ যেটা দিলাম, এবং সেটার সাথে কিন্তু আমি যখন ইউরোপিয়ান ট্রেডিশনটাকে আমি যখন ত্যাগ করছি, হ্যাঁ, তাহলে ইউরোপে যেভাবে এটাকে সেলিব্রেট করা হয়, হ্যাঁ, তার মানে এ পার্টিকুলার গ্রুপ অফ পিপল অ্যাকচুয়ালি সেলিব্রেটিং দিস, হ্যাঁ, তার মানে এর মানে হতেই হবে যে কাইন্ড অফ যে প্রেমিক প্রেমিকা হতে হবে, হ্যাঁ, তার মানে দোজ হু আর ইন জি অ্যাফেয়ার, স্যার। তার মানে তারা এটাকে মানে এক্সটেন্সিভলি আসলে সেলিব্রেট করছে, কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কিন্তু সেইভাবে বিষয়টাকে নিই নি, আমরা শুধুমাত্র ওই ট্রেডিশনে থাকি না, আমরা কিন্তু ওই হোল ফ্লেভারটাকে কিন্তু আসলে নিইনি, আমরা নিছি একটা পার্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানেও প্রেমিক প্রেমিকারা সেলিব্রেট করছে, হ্যাঁ, কিন্তু আদার রিলেশনশিপের ভেতরেও কিন্তু এই ট্রেডিশনটা রয়েছে, হ্যাঁ, তাহলে এটা কিন্তু আসলে এটাকে আমরা বলছি যে তোমার ওই যে পরের যেটা যে রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ার, রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ার, হ্যাঁ, যেটা আমরা টোটাল ট্রেডিশনটাকে আসলে অ্যাকসেপ্ট করছি না। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে স্যার অ্যাবজর্বিং ব্যারিয়ার আর রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ারের মধ্যে ডিফারেন্স কি হলো? কারণ অ্যাবজর্বিং এ আমরা বলছি যে একটা ট্রেডিশনকে পুরোপুরি অ্যাবজর্ভ করা হচ্ছে না, একটা লিমিটেশনস আছে, আর রিফ্লেক্টিং আমরা বলছি যে ওটা রিফ্লেক্ট হয়ে টোটালি আগের অরিজিনে চলে যাচ্ছে, অরিজিন কালচারে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তো স্যার ভ্যালেন্টাইন, ব্যাপারটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিয়েই তোমাকে এই দুটোকে ডিফাইন করতে হবে, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে যে যে ট্রেডিশনটা আমি নিলাম, হ্যাঁ, যে ট্রেডিশনটা আমি নিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাবজর্বিং ব্যারিয়ার, হয়তো এক্সাম্পলটা একেবারেই পারফেক্ট না, আচ্ছা আচ্ছা, কেননা আমরা নিলাম যে যেখানে ব্যাপারটা উল্টা হতে পারতো, হ্যাঁ, ধরে নাও যে ইউরোপে এরকম হচ্ছে যে হ্যাঁ তারা সব ধরনের রিলেশনশিপের মধ্যেই আসলে এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেশনটা করছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের দেশে যখন আসলো তখন এটা মাত্র একটা জিনিসটাকে আমরা এন্টার করতে দিলাম, বাকিটা আমরা নিলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তখন হয়তো এটাকে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ অ্যাবজর্বিং ব্যারিয়ার, আমরা যেটা অ্যাবজর্ব করলাম যে হ্যাঁ শুধুমাত্র বাবা মেয়ের মধ্যে আসলে এই ধরনের ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেশনটা হবে, হ্যাঁ, যে ডটার এন্ড ফাদার, হ্যাঁ, এর মধ্যেই এই সেলিব্রেশনটা সীমাবদ্ধ থাকবে, হ্যাঁ, ব্যাপারটা এটা হচ্ছে অ্যাবজর্বিং ব্যারিয়ার, আর বাকিটাকে আমরা গ্রহণ করলাম না, হ্যাঁ, তাহলে সেটা হবে রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ার। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে আসছে আরেকটা নতুন বিষয় যেটা অবশ্যই কালচারাল চেঞ্জকে ত্বরান্বিত করে, সেটা হচ্ছে সিলেক্টিভ এলিমিনেশন। সিলেক্টিভ এলিমিনেশন তার মানে এটা আমরা জাস্ট একটু আগেই আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি, হ্যাঁ, তবে এটাকে আমরা একটা বড় কালচারাল চেঞ্জের ফ্যাক্টর হিসেবে আমরা দেখতে পারি, হ্যাঁ, সিলেক্টিভ এলিমিনেশন, সেটা হচ্ছে যে পিপল উইল নট টেক অল দ্য এক্সটার্নাল কালচারাল ফেনোমেনা, সেটা রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ারের ভিতরে কিন্তু কিছুটা আলোচিত হয়েছে। তোমরা যেটা করতে পারো যে তোমরা রিফ্লেক্টিং ব্যারিয়ারটাকে তোমরা মেইন স্ট্রিমে না নিয়ে এসে সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্সের মধ্যে তোমরা অ্যাবজর্বিং ব্যারিয়ারটাকেই তোমরা ইনক্লুড করো। ইনক্লুড করলে হবে কি যে আমরা কি কি আসলে অ্যাবজর্ব করছি সেটাই আসলে মানে হোল জিনিসটাকে যে অ্যাবজর্ব করছি না, হ্যাঁ, কিছু অংশ যে নিচ্ছি, হ্যাঁ, এটাই কিন্তু অ্যাবজর্বিং ব্যারিয়ার, যেটা আসলে সোসাইটি দ্বারা অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে বিকজ অফ দ্য লোকাল ট্রেডিশন অ্যান্ড কালচার, হ্যাঁ,
বাট এখানে সিলেক্টিভ এলিমিনেশনের কথা যেটা, যে এখানে এক্সটার্নাল কালচারাল ফেনোমেনার সবকিছু পার্ট আমরা নিচ্ছি না, যেটা কিন্তু আসলে আগেরটাকেই সাপোর্ট করছে যে হ্যাঁ সবকিছু নিচ্ছি না। দে টেন্ড টু সিলেক্ট দেম কনসিডারিং দ্য local context, and then this item further requires the acceptance by the society. তার মানে এখানে একটা বিষয় যে we are actually selecting a tradition and then we are refusing. হ্যাঁ, আমরা একটা নতুন কালচার যখন আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি, আমরা কিছু অংশ সিলেক্ট করছি, বাকি অংশ আসলে রিফিউজ করছি, বিকজ এটা আমাদের কালচারের সাথে যাচ্ছে না। So if it gets the green signal or accepted by the whole society, then the new culture may enter to a region, otherwise not. Yeah. So those who cannot pass or those who fail, they couldn't enter to a particular society. So people tend to select and eliminate or refuse different cultural aspects, which is known as the selective elimination. তার মানে people tend to select and eliminate or refuse different cultural aspects. হ্যাঁ, আমি এটাকে একটু তোমাদের লিখে দেই। people tend to select and eliminate or refuse cultural aspects, which is known as selective elimination. Selective elimination. তাহলে এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ যেটা বলতে পারি যে ফর ইনস্টেন্স in the British period, Indians actually refused to take English language as their mother language, or we, the Bangladeshis, refused to take Urdu as our mother language. So we actually selected the Urdu language and eliminated to strengthen our tradition and the linguistic history. So this is the selective elimination. আমরা এখানে eliminate কথাটাকে আসলে মেইন প্রাধান্য দেব। হ্যাঁ, যে আমরা কোন জিনিসটাকে মানে এলিমিনেট করছি বা আমরা গ্রহণ করছি না, হ্যাঁ, সেটাকে আমরা এখানে উপস্থাপন করব। So in the British period, Indian refused to take the English language. হ্যাঁ, আমরা অনেক কিছু নিয়েছি যে হ্যাঁ আমরা চেয়ারে বসে খাই, আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে খাই। হ্যাঁ, তাহলে এই ট্র্যাডিশনটা এসছে কিন্তু আসলে ব্রিটিশ সোসাইটি থেকে, and during the colonial period, হ্যাঁ, এটা কিন্তু এসছে আমাদের দেশে, তাহলে খুব বেশি দিন আগে না। তাহলে এই ট্র্যাডিশনটা কিন্তু আমরা গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই সিলেক্টিভ এলিমিনেশন পয়েন্টে কিন্তু আমরা এই পয়েন্টটাকে আসলে এইভাবে আনবো না। আমরা আনবো যে হ্যাঁ আমরা এটাকে তো গ্রহণ করছি, এটা আমরা না এনে আমরা কি কি বর্জন করেছি সেটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো। সো দ্যাট ইজ দ্য selective elimination of cultural change. And the another point we can add another major factor, that is integration and acculturation. তাহলে এটা তোমরা একটু ভালোভাবে শোনো। হ্যাঁ, এই বিষয়টা ইন্টিগ্রেশন এন্ড অ্যাকালচারেশন। এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ইজ when individuals maintain their cultures and are able to accept and adapt to the host cultures. হ্যাঁ, তোমরা বুঝছো কিনা জানি না। In other words, I can say the cultural integration is a form of cultural exchange in which one group assumes the belief, practices, and the rituals of other group without sacrificing the characteristics of its own. তোমরা কি বুঝতে পারছো? স্যার আরেকবার একটু রিপিট করলে ভালো হয়। ইন্টিগ্রেশন তার মানে এটা হচ্ছে যে স্যার একটু আস্তে করে মানে একটু স্লো বলেন, স্লোলি। আচ্ছা দেখো এটা মেইন পয়েন্ট হচ্ছে,
যে integration is when individuals maintain their cultures and are able to accept and adapt to the host's culture. তার মানে যখন আমরা একটা কালচার প্র্যাকটিস করছি একটা জায়গায়, এরপরে কি হচ্ছে যে বিভিন্ন হোস্ট কালচার থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই কালচারের ভেতরে অন্য কালচারের মানে অন্য কালচারের ফ্লেভার ঢুকে যাচ্ছে, সো উই ক্যান সে দ্যাট দ্য কালচারাল এক্সচেঞ্জ, cultural exchange and cultural assimilation or the integration of different culture into one society, that is the cultural integration. বুঝতে পারছো? Integration has the benefits of allowing citizens to respect other cultures as well, and the creating a sense of unity within a community. তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে individuals that partake in multiple societies gain resources from multiple cultures while expanding their own horizon. তার মানে দেখো, আমি যদি একটা উদাহরণ দেই, it will be very clear to you, যে cultures in the American society, তাহলে আমরা নরমালি কি বলে থাকি যে কালচারস ইন আমেরিকান সোসাইটি, এটা হচ্ছে যে মাল্টি কালচারাল সোসাইটি আমরা বলি কিনা? তার মানে আমেরিকানদের ধরে নাও যে একটা নির্দিষ্ট কালচারাল ফ্লেভার ছিল 200 বছর আগে, ধরে নাও যে সেখানে একটা কালচারাল ট্রেডিশন ছিল, বাট এই যে ডিভি লটারি, তারপরে বিভিন্ন যে ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম গুলো যে চালু হলো, এই চালু হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে মাল্টিপল কালচারের মানুষ আসলে সেখানে গিয়ে সেটেল করা শুরু করলো, এবং দেখা যাচ্ছে যে এই মাল্টিপল কালচারের ইনফ্লুয়েন্স তাদের যে অরিজিনাল যে কালচার, সেই অরিজিনাল কালচারের উপরে আসলে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেল, তার মানে সেটার সাথে আসলে মিক্স আপ হয়ে গেল। সো দিস মিক্সিং আপ is called the integration. বুঝতে পারছো এখন? জি স্যার, বুঝতে পারছি, বাট স্যার সংজ্ঞাটা কিভাবে দিব, মানে এটা ডেফিনেশন কিভাবে, মানে এটা তো ডেফিনেশন ওইভাবে হবে না। এই বিষয়টাকে আসলে এইভাবে বলতে পারো যে ইন্টিগ্রেশন ইজ when individual maintain their cultures and are able to accept and adapt to the host culture. ঠিক আছে? এইভাবে তোমরা এটাকে বলতে পারো যে it is when individuals maintain their cultures and are able to accept and adapt to the host's cultures. ঠিক আছে? এটা দিয়ে তোমরা শুরু করতে পারো। শুরু করে তোমরা যখন একটা এক্সাম্পল দিবা, দেন ইউ ক্যান ইলাবোরেট ইউর এক্সাম্পল। ঠিক আছে? তো এক্সাম্পল যখন এই যে মাল্টিকালচারাল সোসাইটি ইন দ্য ইউএস, তো এটাকে যখন আমরা বলছি, আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল সেখানে নিয়ে আসছি, যে ডিভি লটারি প্রোগ্রাম এবং আদার ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম যখন এখানে আসলো, তখন এদের অরিজিনাল যে কালচার সেটার উপরে আসলে ইম্প্যাক্ট করলো, এবং দেখা যাচ্ছে যে এই যে মাল্টি কালচার, ডিফারেন্ট কালচার থেকে ডিফারেন্ট কালচারাল ট্রেট এসে আসলে এটার একটা নতুন মোল্ড তৈরি করলো, যেটা আসলে একটা ইন্টিগ্রেটেড কালচারের ফর্ম নিল। সো দিস integration is actually changing the cultural traits of a particular area. তাহলে আমরা এইভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি। So then acculturation. So this is integration, and what is acculturation then? Acculturation is a process through which a person or group from one culture comes to adopt the practices and values of another culture.
while still retaining their own distinct culture. In other words, I can say that it's a process of social, psychological, and cultural change that stems from the balancing of two cultures while adapting to the prevailing culture of the society. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি যে যখন একটা নতুন কালচার এক্সিস্টিং কালচারের ভেতরে ঢুকলো, হ্যাঁ, তখন এটা একটা ব্যালেন্স করে, হ্যাঁ, দ্য ব্যালেন্স, দ্য প্রসেস অফ সোশ্যাল, সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল চেঞ্জ, হ্যাঁ, এর মধ্যে আসলে ব্যালেন্সটা হয়। এই দুই কালচারের মধ্যে ব্যালেন্স হয়ে একটা ইন্টিগ্রেটেড কালচার তৈরি হয়। তাহলে কোন অংশটা নেব, কোন অংশটা আসলে ছেড়ে ফেলবো, কোন অংশটা নেব না, এই বিষয়টা আসলে ব্যালেন্স করে এই অ্যাকালচারেশন প্রসেসটা আসলে কন্টিনিউ করে। সো ইটস এ প্রসেস ইন হুইচ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল or a society adapts, acquires, and adjusts to a new cultural environment. তাহলে এখানে আমরা ডাইরেক্টলি বলতে পারি যে acculturation is a process in which an individual or society adopts, acquires, and adjusts to a new cultural environment. তাহলে acculturation আমরা এটাকে বলছি। So we can say that the acculturation is the transfer of values and customs as well from one group to another. হ্যাঁ, মানে আমরা ভ্যালু এবং কাস্টম এবং কালচারাল ট্রেট এটা এক গ্রুপ থেকে আরেক গ্রুপে আসলে এটা ট্রান্সমিট করছি। সো ইটস এ another kind of normal cultural change. So the Japanese people, for instance, Japanese people dressing in the Western clothing is an example of acculturation. তাহলে জাপানি পিপলের যে ট্রেডিশনাল ড্রেস, হ্যাঁ, এই ড্রেসটা কিন্তু তারা এখন বিভিন্ন ট্রেডিশনাল ফাংশনে কিন্তু তারা ইউজ করে, কিন্তু জাপানের কিন্তু এটাই অরিজিন ছিল যে হ্যাঁ জাপানিজ পিপল সেই ড্রেসটাই পরবে। হ্যাঁ, কিন্তু এই ড্রেসটা কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা স্পেসিফিক পারপাজে মানুষ এখন ইউজ করে। সো এখন কিন্তু ওয়েস্টার্ন ক্লদিং কিন্তু জাপানি কালচারের ভেতরে ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ এ কাইন্ড অফ acculturation, হ্যাঁ, যে একটা ট্রান্সফার অফ ভ্যালুজ এন্ড কাস্টম ফ্রম ওয়ান গ্রুপ টু অ্যানাদার। এরপরে আমরা আসছি যে অ্যাসিমিলেশন, and accommodation. So what is assimilation? Firstly, assimilation is a like complete acceptance of an element within the society or culture. Normally দেখো এটা হচ্ছে assimilation is a complete acceptance of an element within the society or culture. এবং অ্যাকোমোডেশন, আসলে দেখো অ্যাসিমিলেশন তোমরা কি বুঝতে পারছো এটা কি? আসলে এটা হচ্ছে যে কমপ্লিট অ্যাকসেপ্টেন্স যখন হবে। হ্যাঁ, সো কালচারাল অ্যাসিমিলেশন ইজ দ্য প্রসেস ইন হুইচ এ মাইনরিটি গ্রুপ অর কালচার কামস টু রিজেম্বল এ ডমিনেন্ট গ্রুপ or assume the value, behavior, and belief of another group. Like cultural assimilation is interpenetration and fusion of ethnic minorities into the dominant culture. আমরা কিন্তু ডমিনেন্ট কালচার, এই ডমিনেন্ট কালচারের ভেতরে তোমার অন্যান্য যে এথনিক মাইনরিটি, হ্যাঁ, তাদের যে
কালচার, ডমিনেন্ট কালচার দ্বারা যদি অ্যাকসেপ্টেড হয় তাহলে আমরা এটাকে বলবো যে অ্যাসিমিলেশন। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ অ্যাসিমিলেশন, ethnic characteristics of the minority can disappear or it will work reversely. ঠিক আছে, এটা ethnic characteristics of the minority can disappear because when the dominant culture actually dominate the ethnic minority, then the values and traditions of ethnic minorities will disappear day by day. হ্যাঁ, তাহলে এটা কি হবে তাহলে, যে এথনিক মাইনরিটির যে ট্রেডিশন আছে সেই ট্রেডিশনটা আসলে ধীরে ধীরে লুজ করবে। সো দিস ফেনোমেনা ইজ দ্য অপোজিট টু মাল্টিকালচারালিজম, যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে আমেরিকান সোসাইটি। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে অপোজিট হবে, কেননা এখানে মাল্টিকালচার, সেখানে মাল্টিকালচার কিন্তু আসলে ইম্পোজ হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে কালচারাল ট্রেড ধীরে ধীরে হারায় যাচ্ছে। সো which respects and promotes diversity in the society. One of the most obvious example of assimilation is the United States history of absorbing immigrants from different countries. So we can say that the cultural assimilation occurs when an ethnic minority sacrifices its own culture to integrate into the broader society. তাহলে দেখো যে ব্রডার সোসাইটি বা ডমিনেন্ট কালচারের মাধ্যমে যখন একটা মাইনরিটি গ্রুপের কালচারে ইনফ্লুয়েন্স আসে, হ্যাঁ, বা কালচার চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন সেটাকে আমরা বলছি যে অ্যাসিমিলেশন। Yeah. So it needs to be noted here that everyone adopts the dominant culture to avoid problems or chaos in a society. তার মানে এটা কিন্তু আসলে একটা প্রবলেমেটিক ইস্যু or একটা a matter of politics, হ্যাঁ, যেখানে আমরা খুব সহজেই যে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ, একটা ডমিনেন্ট কালচার যদি ইচ্ছে করে তাহলে ধরে নাও যে একটা মাইনরিটি গ্রুপ তারা তাদের কালচার পরিবর্তন করতে বাধ্য। হ্যাঁ, কেননা এই মাইনরিটি গ্রুপ কিন্তু তারা কিন্তু আসলে ফিয়ারে থাকবে, হ্যাঁ, তারা ভয়ে থাকবে, হ্যাঁ, যে সোসাইটিতে যদি কোনো ক্যাওস লাগে তাহলে এটা কিন্তু আসলে আমাদের জন্য প্রবলেমেটিক। তাহলে অ্যাসিমিলেশন বিষয়টাই হচ্ছে এরকম, যে আসলে এটা মাল্টিকালচারালিজমের আসলে অপোজিট বিষয়। এবং যেটা আমি বলছিলাম যে অ্যাকোমোডেশন, হ্যাঁ, অ্যাকোমোডেশনটা তাহলে কি? তাহলে অ্যাকোমোডেশন ইজ দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স অফ অ্যান এলিমেন্ট by some of the members without facing any opposition in the society. হ্যাঁ, এটাকেও আমরা মোটামুটি অ্যাসিমিলেশনের ভেতরেই নিয়ে আসতে পারি, যে এই জন্যই এই দুটোকে একসাথে করা হয়েছে, যে ইন্টিগ্রেশন এন্ড অ্যাকালচারেশন এটা যেমন মোটামুটি একই ফ্লেভারের নর্মাল কালচার চেঞ্জ, আবার অ্যাসিমিলেশন এবং অ্যাকোমোডেশন এই দুটোও মোটামুটি একই রকম ফ্লেভারের একটা কালচারাল চেঞ্জ। এখানে অ্যাকোমোডেশনকে পার্টিকুলারলি বলা হচ্ছে যে অ্যাকোমোডেশন ইজ when we restructure or modify what we already know so that new information can fit in better. হ্যাঁ, তাহলে এটা আমরা বলতে পারি যে when a child, like for instance they learn the word for dog, হ্যাঁ, they start to call or four-legged animal as dogs. বুঝতে পারছো? একটা বাচ্চাকে আমরা যখন শেখাচ্ছি যে হ্যাঁ, ডগের আসলে আমরা যদি ডগ কনসেপ্টটা যদি শেখাই যে কুকুরটা কি জিনিস, হ্যাঁ, they start to call all four-legged animals as dog. তার মানে গরু দেখলেও হয়তো সে বলবে যে ডগ ফার্স্টলি। So this is actually assimilation. People around them will say like, no, that's not a dog, it's a cat or it's a cow. So the representation or learning or identifying or the thought for dog then gets modified and ultimately restricted to only certain four-legged animals. That is accommodation.
আমরা যখন ইন ডিটেইলে একটা বিষয় নিয়ে যখন জানবো যে না it is good for our society, হ্যাঁ, then we can call it a total accommodation. তার মানে accommodation is the acceptance of an element by some of the members without facing any opposition in the হতে পারে যে ইরি প্রোডাকশন ইন বাংলাদেশ, ইরি প্রোডাকশন, ইরি ধান, হ্যাঁ, যে এটা কিন্তু শুরুর দিকে আসলে একটা অপোজিট গ্রুপ ছিল যে না উই উইল লুজ আওয়ার কালচার, উই উইল লুজ আওয়ার ট্রেডিশন অর সামথিং লাইক দিস, হ্যাঁ, যে আমাদের যে আমাদের যে দেশি চাল, যে দেশি চাল যেটা, হ্যাঁ, এই দেশি চালটা আমরা আসলে হারায় ফেলবো যদি এই ইরি প্রোডাকশন আমরা করি। ব্যাপারটা আসলে তাই হয়েছে যে হ্যাঁ, যে দেশি চাল আমরা হারাই ফেলছি, হ্যাঁ, কিন্তু এটা কি আসলে খারাপ হয়েছে? হ্যাঁ, আমরা অ্যাসিমিলেশন এবং অ্যাকোমোডেশন কিন্তু আসলে করেছি এই বিষয়টাকে। হ্যাঁ, ইরি যখন আসলো এটার কিন্তু একটা নেগেটিভ স্ট্রিম ছিল, এটার অপোজিট একটা স্ট্রিম ছিল, কিন্তু by time it is totally accepted by the whole society without facing any opposition. ঠিক আছে, এখন মানুষ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে because we are like struggling to continue our food production, because the population is increasing day by day, but we are losing our agricultural land and productivity. That's why if we take that opportunity to produce the iri rice varieties, then it is only possible to produce a large amount of rice production in Bangladesh with this limited amount of agricultural land. তাহলে এটা পসিবল, এবং এর কারণেই কিন্তু আসলে সোসাইটিতে এর কোনো অপোজিশন নাই। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ টোটালি অ্যাসিমিলেটেড অ্যান্ড অ্যাকোমোডেটেড by the society. So that is the assimilation and accommodation. ঠিক আছে, তাহলে that was the whole idea. তাহলে আমি আজকে এটা বলেই শেষ করব যে নর্মাল কালচারাল চেঞ্জ, হ্যাঁ, এটার যে ফিউ যে মেইন এজেন্ডাগুলো ছিল সেটা হচ্ছে যে invention, diffusion, social acceptance, selective elimination, integration and acculturation এবং assimilation and accommodation. হ্যাঁ, তোমরা লাস্ট যে এই দুটোকে আসলে এত বেশি স্পেসিফিক করতে যেও না, হ্যাঁ, কেননা এই দুটো মোরলেস সেম। হ্যাঁ, যে ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড অ্যাকালচারেশন এই দুটোকে তোমরা ট্যাগ করে নিবা এবং অ্যাসিমিলেশন এবং অ্যাকোমোডেশন এই দুটোকে ট্যাগ করে নিবা। যে আমি যেভাবে জিনিসটাকে এখানে লিখে দিছি, হ্যাঁ, যে ইন্টিগ্রেশন এন্ড অ্যাকালচারেশন এই পয়েন্টটাকে হাইলাইট করবা এবং অ্যাসিমিলেশন এন্ড অ্যাকোমোডেশন এই পয়েন্টটাকে শুধু হাইলাইট করবা। তোমার দরকার নেই যে আসলে এই দুটোকে আলাদাভাবে ডিফাইন করে দেওয়া। এই দুটোকে তোমরা একসাথে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবা। হ্যাঁ, তো এটা আমি করেছি এই জন্য, আলাদা করেছি এই জন্য যে যদি তোমরা এটা বের করতে পারো যে একদম স্পেসিফিক ওয়েতে যদি আলাদা করে কোনো এক্সাম্পল যদি তোমরা এস্টাবলিশ করতে পারো, দেন ইট উইল বি ভেরি গুড। হ্যাঁ, then it will be very good, but it is not mandatory as well. আমি যেটা বলবো তাহলে, হ্যাঁ বলো স্যার। ইন্টিগ্রেশন আর অ্যাকালচারেশনের মধ্যে অ্যাকালচার মানে আমি যেটা বুঝছি একটু বলতে চাচ্ছিলাম, এটা কি মানে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায়? যেমন হচ্ছে স্যার বলবো? হ্যাঁ বলো স্যার। ইন্টিগ্রেশন জিনিসটাতে বলছে যে একটা হোস্ট কালচার থাকবে
এন্ড হোস্ট কালচারের ভিতরে আরেকটা কালচারাল গ্রুপ থাকবে, ওরা হোস্ট কালচারকেও মানে অ্যাডপ্ট করতেছে, আবার নিজেদের কালচারও ধরে রাখছে, যেরকম চাকমা বা মানে ইথনিক গ্রুপ গুলা। যে এটা কি আমরা ইন্টিগ্রেশন বলতে পারি? ইন্টিগ্রেশন তোমরা এটাকে মানে চাকমারা একটা হোস্ট কালচারের ভিতর আছে, যেমন বাংলাদেশি কালচারের ভিতর আছে, কিন্তু ওদের আরেকটা কালচার আছে, ওরা বাংলাদেশি কালচারটাকেও অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে, মানে মানতেছে, আবার হচ্ছে ওদের নিজেদের কালচারটা ওরা ধরে রাখছে, মানে হোস্ট কালচারের ভিতর থেকে নিজেদের কালচারটাকেও ধরে রাখা, এরকম কিছু ইন্টিগ্রেশন। ব্যাপারটা হবে একটু অন্যরকম। ব্যাপারটা হবে একটু অন্যরকম। তোমরা চাকমা কালচার এবং বাংলাদেশ কালচার বলছো, হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন বাংলাদেশি কালচারের ভেতরে যদি চাকমার কোনো ট্রেডিশন বা কালচার যদি ঢুকে যায়, ইন্টিগ্রেটেড হয়ে যায়, ঠিক আছে, তাহলে তখন আমরা সেটাকে বলবো যে ইন্টিগ্রেশন। বাংলা কালচার যখন একটু ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেল, যে হ্যাঁ বাংলার মধ্যে আমরা চাকমার একটা ফ্লেভার পেয়ে গেলাম, হ্যাঁ, তখন সেটাকে আমরা বলছি যে ইন্টিগ্রেশন। আচ্ছা, মানে উল্টাটা। হ্যাঁ, উল্টাটা। আচ্ছা আচ্ছা, উল্টাটা, ঠিক আছে। ওরা তো ওখান থেকে একটা ট্রেডিশন আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম, হ্যাঁ, একটা জিনিস ইনফিলট্রেটেড হয়ে আসলো, হ্যাঁ, যে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার ড্রেস যেটা চাকমা সোসাইটিতে পড়ে, হ্যাঁ, সেটা বাঙালি কালচারের ভেতরে একেবারে মেইন ফ্যাশন হিসেবে ঢুকে গেল, ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমরা বলছি যে ইন্টিগ্রেশন। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট উইক আমরা আর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটা নর্মাল কালচার চেঞ্জ না, এটা একটু অন্য আইটেম। সো yeah, hope to see you all in next week, and wish you all the best and take care. Okay sir, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum salam.